स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। चोण जाब्ता लग चुका है और कुछ ही समय बाद चोणां होण जा रही ने, कुछ घंटे कह लो रह गए ने और सारिया पार्टियां ने पूरी वाह जिहड़ी लानी सी वो ला दी है। खास तौर पर आखिरी कुछ घंटिया के प्रचार से सारी वाह लगाई गई है सारिया पार्टियां वालों और हर तरह के मुद्दे पर सियासत की गई है। हालांकि लोग कहते हैं कि सिर्फ सियासत उन्होंने मुद्दों पर होनी चाहिए है जिहड़े मुद्दे लोगों के नाल जुड़े हुए हैं, रोज़मर्रा की जिंदगी के नाल जुड़े हुए हैं, जो मौलिक सहूलतावां ने उन्होंने मुद्दे जुड़े हुए हैं, उन्होंने सियासत होनी चाहिए है तो उन्होंने बारे ही सारिया पार्टियां के एजेंडे होने चाहिए हैं। पर कुछ ना कुछ कदे ना कदे अजिहियां गल्लां सामने आ ही जांदियां ने, खास तौर पर अंतले टाइम दे विच, क्योंकि हर हीला वसीला ला के सारिया पार्टियां चाहदियां ने कि किसी तरह वोटरां नूं प्रभावित किया जाए और हर हीले वसीले हर तरह के मुद्दे उछलते हैं। इसे करके बेअदबी का मुद्दा एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने अपनी रैली दे विच साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकार बेअदबियां लई जिम्मेवार है और श्रोमणी अकाली दल वालों इस ते तंज कसया गया कि कैप्टन साहब दोहरा मापदंड रखते हैं, डबल स्टेटमेंट देंदे ने, पहला कुछ होर कहते हैं बाद कुछ होर कहते हैं, क्योंकि इन्हां कोल हुण कुछ रहा नहीं, इसलिए इस ते सियासत करने। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। बेअदबी एक मुद्दा तो जरूर है कि सिर्फ तो सिर्फ बेअदबी ही एक मुद्दा है, इस पर भी चर्चा करांगे। पंजाब के बहुत सारे अजिहे मुद्दे ने जिहड़े चर्चा करनी बनती है, उन्होंने मुद्दों पर भी उन्होंने भी जवाबदेही होनी चाहिए है वख-वख पार्टियां की। शायद उन्हें उस तरीके नहीं विचारे गए, उस तरीके नहीं लोगों के सामने रखे गए जिस तरीके रखे जाने चाहिए सन। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं तुहाडे सामने। सब तो पहले जान पछाण मेहमानां दे नाल करा दिए। एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वैत साहब मौजूद ने, बुलार ने पंजाब कांग्रेस से। एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब मौजूद ने, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के। साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। इंद्रपाल सिंह जी डायरैक्टर ने ओवरसीज़ गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं स्वैत साहब शुरुआत तुहाडे तो करांगा। श्रोमणी अकाली दल भी इल्जाम लाता है कि सिर्फ तो सिर्फ बेअदबी की तुसीं सियासत करते हो, पहला कुछ होर कहते हो हुण कुछ होर कहते हो। कैप्टन साहब ने पहला इस करके कह दिता क्योंकि वो सच सीगा, उस तो बाद हुण अंतले टाइम दे विच जदों कुछ रहा नहीं तां करके हुण बेअदबी दे लई तुसीं पिछली सरकार नूं जिम्मेवार ठहरा रहे हो। नहीं देखो, असल गल तो यह है जी कि ये त्रासदी है जी, ये साडे पंजाब की भी त्रासदी हैगी है, ये नैशनल लैवल ते भी देश की भी त्रासदी हैगी है कि जिहड़े चोणां दे विच असल मुद्दे होने चाहिए ने उन्हां मुद्दियां तो पासे हो के होर गल्लां हो रही ने। ते मैं पहला चलो आप तुसीं बेअदबी की गल कीती, मैं बेअदबी ते आ जाना जी। ये मुद्दा जिहड़ा सियासत दा बनिया किवें जी, जे आपां दी शुरुआत तो जाइए ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤਵਾਦ ਦੇਖਿਆ, ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ, ਫਿਰਕੂ ਝਗੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ इस गल के तत्थ हैगे ने कि तुहाडी SIT ने जिहड़ी रिपोर्ट पेश की है, जो चार्जशीट पेश की है, उहदे विच पिछली सरकार के किसी भी नुमाइंदे या लीडर का नाम है? ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋर्ट आई हैगी है जी, जिहड़ा अकाली दल इस गल नूं बार-बार उभार रहा है
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਬਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਦਈਏ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਟੈਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, SIT ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੰਨ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ FIR ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੱਟ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਵਾਪਸ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੈਂ ਟੋਕਾਂਗਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੱਥ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ FIR ਹੈਗੀ, 128 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, 129 ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 130 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਤੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੱਲੇ ਤੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 173 ਦੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਚਲਾਨ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੋ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 173 ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਉਸ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਓਵਰ 200 ਕੇਸਿਸ ਸਿੰਸ 2015 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨ ਓਲਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ, ਕੈਸੇ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ? ਗਊ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਔਰ ਪੂੰਛਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਲੈਸ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਇਟ ਡੂ ਇਟ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ISI ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਪਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾ ਜੋ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, 2-2.5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, 1.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪਈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ PTC ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ
ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ। ਸਵੈਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ 400 ਗਵਾਹ ਨੇ ਜੀ, 400 ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 200 ਗਵਾਹ ਜਾਮਨ ਹੋਏ ਸੀ। 13 ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ, 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਾਜ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਢਵਾਉਣ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ इलेक्शन कमीशन की मोदी सरकार आने तो बाद नहीं बनया, 50 साल कांग्रेस रही है तावी इलेक्शन कमीशन सामने है जी, मोदी नहीं होया इलेक्शन कमीशन तावी हुई सीगा। चलो आप दूसरे पासे ना लेके जाइए मुद्दा, एक मिनट सेंसिटिव मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, चलो आप उस ते भी आ जाएंगे। पहले ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਮਜਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2017 ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜੇ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਊਗੀ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਮੋਢੇ ਡਾਂਗਾ ਉਲਾਰ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ
ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾ ਹਾਲੋਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ those who forgot history are condemned to repeat it। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 1978 ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 20-20 ਸਾਲ ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ IAS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਦੂਜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਕਸਬੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਆਈਲੈਟਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ। ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ 5,06,000 ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ PR ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਬੇਦਗਾਨਗੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਇ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ 2 ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਫਲਤੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਲੇਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੜਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 173 ਦੀ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੀ ਸੀ 167(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਬੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 173 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਰੋਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 5% ਸਿਰਫ ਇਕੱਠ ਹੋ ਪਾਇਆ, 95% ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ, ਪੂਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ 101% ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਲੇ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, XYZ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ
ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸੱਤ ਵੱਲ ਭੰਨ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਤ ਵੀ, ਧਰਮ ਵੀ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਤੇ ਪੱਥਰੋਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਸੈਮ ਪਤਰੋਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਆ ਤੋਂ ਹੁਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਫੱਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਲਮਕੂਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ABC ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲ ਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲਦੇ ਰਹੋ? ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਖਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਡੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਖੇਡੋ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਇੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੀ
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬਰਗਾੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, FIR ਨੰਬਰ 128 ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਬਰ ਕੀਤੀ SGPC ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ 129 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। 129 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਦੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਲਈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 173 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਐ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐ ਗੁਟਕਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੜਤ ਲਾਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਛਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 84 ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ? ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕੱਲੂਆਰਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਗ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਫਾੜੇ ਗਏ, ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਜਸਟਿਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 400-500 ਗਵਾਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਨਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਐਸਆਈਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਪੀਐਨ ਨੂੰ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਪੀਐਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੈਸੀ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। 1.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਮੰਨੇ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਜੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 125 ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 125 ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਦਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਟੱਕਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।